Байден ve Zelenskiy Rus tejavuzunun to'xtatilmasini muzokara etdi. Amerika ve Ukraina prezidentleri telefondan konuşup kirginleşuv to'xtatilmasi için yapılgan diplomatik hareketlerini ve gelecek işbirlikni muzokara etdi. Zelenskiy Biden'ga dünya topluluğunun Rus tejavuzu to'xtatilmasında iştiraki ve Ukrayna ordusuna silah teslim etilmesi için minnetdarlık bildirdi. Biden, Amerika Ukraynaga daha çok iktisadi yardım bermege imkanını qidırganını bildirip, Zelenskiyni Amerika Ukrainasız onun bağlı meselelerini çözmeyeceği ve Rusya hücum etse tez karşılık göstereceğini kandırdı. Bu yıl başlaganından beri Amerika ve Ukrayna prezidentlerinin bu ikinci kuruşudur. Şimdi Ukrayna sınırlarında toplangan Rus arbilerinin sayısı geçken sene barda toplangan arbilerinin sayısının birdir. Ama dünyanın buna karşılığı daha güçlüdür. Böyle etip Ukrayna'nın Mudafaa Naziri Aleksey Reznikov Rusya'nın Ukrayna'ga olabilgen hücumuna kıymet keser eken aytdı. Onun malumatına göre şimdilik Ukrayna sınırlarında 112 binge yakın Rus arbiyi buluna. Aviasiya ve flot hesapka alınsa o miqdarga da 130 bin Rus arbiyi koşulacak. Geçken sene aprel ayında Rusya Ukrayna sınırlarına 126 binlik ordunu yakınlaştırgan edi. Отже, кількість тоді і зараз співмірна, неспівмірна реакція. Станом на зараз не спостерігається жодних явищ чи дій військового характеру, які би помітно відрізнялися від того, що відбувалося навесни минулого року перед Великоднем. Єдина відмінність у військовому плані, за якою ми уважно стежимо, це ситуація у Білорусі. Reznikov qayd etkenine göre geçken senege göre şimdi gibrid jenka çerçevesinde informasyon tedbirlerinin şiddeti ve iktisadi vaziyetke tesir daha güçlüdür. Bunun beraber geçken barge göre bu yıl Rusya Ukrayna sınırlarına 300 tank ziyadeyi berdi. Але кількість сучасних протитанкових засобів, які сьогодні є у наших військових, це і Стугна, і Корсар, і Джевелін, і Енлав на порядок більше, ніж кількість потенційних мішеней. Reznikov aytganına göre başka devletler Ukraynaga ne kadar yardım bermesi arbi sırdır. Ama onun miqdarı kütlevi haber vasıtalarında bildirilgen yardımdan daha ziyadedir. Nazir Amerika ve Avrupa devletlerine yardım için minnetdarlık bildirip, Almanya'nı Ukraynaga silah bermege ret etkeni için tenkit etti. Ми дуже цінуємо допомогу Німеччині у лікуванні наших поранених воїнів. У України є багато друзів у Німеччині, і ми вдячні за цю підтримку. Але ми не сприймаємо офіційну позицію щодо поставок озброєння і інші рішення, які підривають безпеку Європи і де-факто заохочують агресора. Mudafaa Naziri Emin, Almanya ileride de Rusya'nın tek diplomatik yolundan kurashmek mümkün olganını saysa, Rusya Almanya'nın toprak bütünlüğünü de zapt etmege tırışacak. Якщо Німеччина не змінить позицію щодо відсічі російської агресії, федеральному уряду доведеться розбиратися не з проблемами ОРДЛО чи окупованого Росією Криму, а з проблемою Німецької Демократичної Республіки. І це не перебільшення. Адже матеріальна основа для НДР вже існує. Це не тільки Північний потік-2. Раніше це був газогін «Опал». Це і представники німецького естеблішменту на російських зарплатах. Це і окремі віце-адмірали, які торпедують власну країну дивними висловами. Reznikov bildirgenine göre arbiler jenknin olabilgen butun variantlары esasında kirginleşuv başlanmasının ketişatını tahmin etebilir. Akhyar sokaklarında Rusya'ga ait bastionlar kolonnası yanvarının 27'sinde ularını Reuters agentligi videoga çekti. Arbi texnika Fialent burunu tarafına yol alaydı. Anda Rusya arbi kuvvetlerinin zenit raketa bölügü yerleşmekte. Bastion bu gemilerge karşı Onyx raketasına donatılgan yalı raketa kompleksidir. O intensif ateş ve radyoelektron karşılığı şaraitlerinde hem ayrı hem de gruppa olarak uçaklarını taşıyabilgen erkende ketken gemilerini urabili. Kanatlı raketanın yanartılgan versiyası qarada olgan nişanlarını da yok etebili. Şarkı cebede ateşkes rejimi kenede bozuldu. Ukrayna arbileri arasında insan kayıpları yok.
Рус ишгалжилері Донец вилаетіндегі Маринка шеріні қорчалаған Украин арбилері позицияларыны атыжы селянин үжім еткен. Луганск вилаетінде диверсион истигбарат группасы Украин арбилері позицияларына кечмеге тұрышты. Бірлешкен Кубетлер операциясынан штабында білдіргенлеріне көре, машиналарнен теминетілген бригадалардан бірі диверсантларына белгілеп, қаршылық көстерген. Душман işgal етілген территорияға кері қайтқан. Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Станом на 11 годину поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Русия тежавузове Қырым işgalına тағбих еті. Адвокат Николай Полозов Қырымда қанунсыз апске ташланған Нариман Желялынан яңы мектубын айдыңлатты. Бұл мектупте Мejlis рейсінің бірінші муавины, оның давасы бойынша тақиқат ве адлие сымарыш олғанны білдірді. Желял қайдеткеніне көре Русия қанунларына қорчаламақ керек олғанлар жинайетлер япып, адалетсізлікні доғырта. Желял қайдеткеніне көре Русия қанунларына қорчаламақ керек олғанлар жинайетлер япып, адалетсізлікні доғыра. Кечкен сене сентябрь айында işgalciler Нариман Желялны аға қардаш Азиз ве Асан Ахтемовларнен берабер Ахмеджит районындаки Аңғара койынды газ борусында диверсияда эссассыз қабатлап апске ташлады. Меня обвиняют в деянии, которое Уголовный кодекс относит к преступлениям против основ конституционного строя и безопасности государства. Однако мне очевидно, что большая опасность для государства, которое не соблюдает, но хотя бы декларирует демократические ценности, несут лживое следствие и пренебрегающее принципами непредвзятости и объективности заказное правосудие. Лица, призванные защищать конституционный строй, своими преступными действиями сами толкают страну в пропасть беззакония. И при этом судят меня, человека, который осуждает агрессию России в отношении Украины и оккупацию Крыма. Однако мы сегодня видим, что именно само это преступление России является источником ее проблем как внутри страны, так и вне ее. Только осудив истинных виновников своих бед, Россия обеспечит собственную безопасность. Аяқлары тұтыла, юрек ағырсы ве қан басымынан көтерілмесі. Юқары шурада инсан ақлары векилетлесі Людмила Денисова сияси мабус Жемил Гафаровнан сағлығы бетерлешкенні білдірді. Ишгалжилер терроризмде қабатлаған 59 яшында Қырым татары зорнен махкеме топлашуларыны зиярет етіп ола деді. Мабусның бүйрек хасталықлары да кергінлешкен. Ама Ростов-на-Дону шиырында ерлешкен Сизори берлігі керекли тибби ярдым берілмесі аққында талапларыны қозығыны алмайып ярдым бермей екен. Да, кечкен сені ноябрь айында япылған талел нәтижелеріні айдыңлатмағанлар. Людмила Денисова рус құветшілерінің мабуске низбетен бойлы янашывы инсан ақларының серт бозулывыдыр дей. Закликаю міжнародну спільноту звернути увагу на порушення прав Джеміля Гафарова, який незаконно утримується у російському слідчому ізоляторі, продовжити діяльність, спрямовану на захист прав усіх бранців Кремля та посилити тиск на країну-окупанта, аби змусити припинити порушення норм міжнародного права та негайно їх звільнити. Дабыр Украин сияси мабус Александр Марченкоға керекли олған илачлар бермейлер. Оны işgal етілген Донбасс территориясында тұтып, изоляция лагерінде азапларға чектірілген сон ФСБ хадимлеріне берділер. Украина ватандашыны жасуслықта қабатлап, 10 елға азатлықтан марум еттілер. Шымды Бурятияда ерлешкен серт режимлі колонияда тұтылмақта. Анда ауа реті 40 дәрежеге қадар түшмекте. Під час етапу Олександр знову впродовж 10 днів не отримував гормональні ліки, які він має регулярно вживати після видалення щитовидної залози. Через прохання повернути ліки, необхідні для підтримки життєдіяльності, його запроторили у карцер. Адаптація організму до нового клімату відбувається складно. Теплого одягу та термобілизни у нього немає. Вже у колонії Олександр захворів на коронавірус, а жодна медична допомога йому не надається. Рус işgalжилері скит алтынлары Украинаға қайтарылуыны созмақ үшін ершейіні япа. Более етіп Украина тышышлері назирынан бірінші муавины Минеджипар Қырым музейлері тарафындан скит алтынлары Украинаға қайтарылмасы қарарына қаршы берілген шикаетке қимет кесер екен, оны изатлады. Işgalжилер Филимингнің юқары махкемесіне темиз шикаетінен мұражат етмеге соңки фырсатнен файдаланды. Олар кечкен сені октябрь айында скит девіріне айт олған алтынларыны Украинаға қайтармақ махкеме қарарына қаршы шикает берді.
Ми не здивовані, що російський окупант хоче продовжити свою брудну гру, щоб якнайдовше затягнути судовий процес, який вже триває 7 років. Але хоч би скільки це тривало в часі, ми продовжимо захист своїх інтересів. Ми готові втретє довести приналежність артефактів до Музейного фонду України вже у Верховному суді Королівства Нідерланди. Украинада ковид хасталарынан яңа рекорды. Кечкен күнчин вирусы 35,5 Украинде белгіленді. Хастаханелерге түшкенлер азлашты. Кечкен күнлерге көре ковидтен вефат еткенлерінің сайысы есе аман-аман деңішмеді. Жұма ақшамы күні хасталық ағырлашмасы нәтижесінде 144 инсан вефат еткен. Хасталарының чоқысы Киев и Ивано-Франковск шehirleri, Львов, Одесса вилаетлерінің сакинлерідір. 6 вилает эпидемия телюкесінің қырмызы зонасына түше біле. При цьому регіони-аутсайдери з вакцинації активно рухаються у бік червоного рівня епідемічної небезпеки. Найвищий ризик швидкого переходу до червоного рівня епіднебезпеки наразі мають Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області. Сағлық нәзірлігінде тахмин еткенлеріне көре яқын авталары Украинада эркун 40-тан 60 бинге қадар инсан ковидке оғырай біле. Ці цифри вдвічі вище за пікові значення минулої хвилі. При цьому, завдяки вакцинації, ми очікуємо на третину менше померлих, ніж на піку минулої хвилі. Омикрон штамынан тест арқалмасы себебінден яшлар ве баллар арасында да ковид хасталарының сайысы артмақта. Сағлық нәзірлігінде 5 яшындан бұйық балларны ковидке қаршы ашыламаға планлаштыралар. Давайте роз'яснювати переваги вакцинації тим, хто ще має сумніви, та досягати такого рівня щеплення, як, наприклад, у Великобританії. Зараз ми спостерігаємо за їх результатами скасування карантинних обмежень. І якщо цей досвід буде успішним, то після цієї хвилі застосуємо це і в Україні. Я ще раз прошу всіх, вакцинуйтесь. Ця вакцина не на все життя, ця вакцина для життя. Сағлық нәзірлігінде қайдеткенлеріне көре 2022 сенесі ковид пандемиясынан сонки елі ола біле. Ама бұ күтлеви вакцинация ве коронавирус штамларының пек агрессив олмаған штамлары пейда олмасынен бақлы ола біле. Қырымда ковид хасталарынан сайысы артмақта. Атта ишгалжелер акимиетнан шубеле сапламаларына көре 756 Қырымлыда ковид белгіленді. Сонки кере более yüksek көстергічлер декабрінің башында қайдетілген еді. Хасталық ағырлашмасы себебінден 12 инсан вефат еткен. Ишгалжелер ковидке қаршы Қырым вакцинасыны ішлеп шығармақ пікірінден вазгечті. Чүнки ичкімсе оларнен ишбірлік yapmaға істемей. Сөзде Қырым Федераль университетінің Қырым вакцинасы ішлеп шығарылмасы теклифін ичбір Рус институты сесленмеген. Өз башына есе бұны япып оламайлар. Алманияда пандемия башлығанындан берілі ilk сефер ковид хасталарынан күнделік сайысы 200 бин көстергічтен артты. Более көстергіч январынан 27-сінде қайдетілді. Ковидке оғырап вефат еткенлерінің сайысы есе эксілмекте. Сонки афта ішінде ковидке оғыраған 100 бин алмандан 1017-сі хастаханеге түшкен. Бұл кечкен афта олғанына көре 76 кішіге зиядедір. Алманияда хасталарының ең yüksek көстергічі пандемия башлығанындан 2 ел сон қайдетілді. Бірінші ковид хастасы Бавариядаки вебасты шirketінің хадимадыр. Мюнхен хастаханесі есе ilk olarak ковид хасталарыны қабыл еті башлады. Екімлер коронавирус оларының үшін яңы бір хасталық еді деп қатырлай. У той час ми здивувалися, виявивши легеневу інфекцію пацієнта. І саме тоді ми зрозуміли, що це не звичайна застудна хвороба, а щось серйозніше. І може наступити смерть. Екімлер пандемиянен бағлы вазиет финалашмай жағына умут ете. Звичайно, ми хвилювалися за персонал, переймалися фінансуванням, про те, чи зможе працювати лікарня, були зльоти та падіння. Зараз настав такий період, коли багато хто дуже втомився. Але в той же час є надія, що це, можливо, остання хвиля і незабаром усе закінчиться. Бұл афта Бундестагда ковидке қаршы мejburiy ашылануыны көрсетмеге керек ма, жоқ ма музакире еттілер. Канцлер Олаф Шольц чағына еткен инсан ашыланмалы деп сая. Фақат коалиция үкіметі бір қараға келіп оламады. Март айында кесен-кес қарар шығарылмалы. Полония Белоруссия сыңырында 200 километрлік дивар құрылмасына девам еттірділер. Бұны сыңыр қызметінде таздықладылар. Бұндан ғайры экологлар талап еткені кібі читлерде айванлар үшін тешіклер япылды.
На всій смузі завдовжки 186 кілометрів буде 22 п'ятиметрових утвори для тварин. Їх розмістять не навмання. Ми керуватимемося міграційними звичками тварин. Це не ми так вирішили. Нам сказали їх зробити. Сыңыржылар айтқанына көре бұл қапыдан істенілмеген инсанлар кечмейджек. Ці ворота замикатимуть. Коли вони будуть відчиненими, ми пильно за ними стежитимемо. Кечкен сене Африка ве якын шарықтан олған мигрантлар Авропа бірлігіне барып етме кечен Белоруссия Полония сыңырындан кечмеге тұрышты. Полония парламенті сыңырда дивар құрылмасы қарарына октябрь айында қабыл етті. Бекленілгеніне көре бұңа $400 миллион сарф етілежек.